Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. ഇന്നലെ എടുത്തൊക്കെ നോക്കിയോ എല്ലാവരും? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എടുത്തോളൂ, നോട്ട് എടുക്കൂ. ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇന്നലെ എവിടെ വരെ എഴുതി? ബിലോ എഴുതിയിരുന്നോ? ബിലോ എഴുതി മാം. ഇന്ന് വിത്തിൻ എടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിത്തിൻ എഴുതിക്കോളൂ, ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ. വിത്തിൻ preposition within. Okay, എഴുതിക്കോളൂ. Inside or inside or inside or not further than, not further, FURTHER, not further than, inside or not further than a particular area or space, than a particular area or space, particular area or space. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Inside or not further than a particular area or space. Inside or not further than a particular area or space. Inside or not further than a particular area or space. ഓക്കെ, എഴുതിയില്ലേ? അതെന്താണ്? മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലായിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതിന്റെ സ്പേസിനുള്ളിലായിരിക്കാം. ഉള്ളിൽ എന്നൊരു മീനിങ്ങും വിത്തിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാം. Before a particular period of time, before a particular period of time has finished. Before a particular period of time has finished. Before a particular period of time has finished. ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതൂ. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും? എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. There is a spare key. There is a spare key within the drawer. There is a spare key within the drawer. There is a spare key within the drawer. There is a spare key within the drawer.
ഓക്കെ, എന്താ അതിനുള്ളിൽ അല്ലെ സ്ക്വയർ കീ ഡ്രോയിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് എന്താ, ഇന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, യൂസേജ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞേ. നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴും ഇന്നാണ്. ഓക്കെ, വിത്തിന് അങ്ങനെ പൊതുവെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോളൂ. You should receive a reply. 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 You should receive the reply within 7 days. You should receive the reply within 7 days. Within 7 days. അതെന്താണ്? 7 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ റിപ്ലൈ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, next example എടുത്തോളൂ. This pizza will be ready to eat. This pizza will be ready to eat. This pizza will be ready to eat within the next 20 minutes. Within the next 20 minutes. അടുത്ത 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പിസ്സ കഴിക്കാൻ പറ്റും, റെഡി ആകും അല്ലെ. This pizza will be ready to eat within the next 20 minutes. Within the next 20 minutes. Okay. Next one is go to next example. We are leaving within an hour. We are leaving within an hour. We are leaving within an hour. We are leaving leave ആയാലും മതി. We are leave within an hour. Leaving leave ആയാലും മതി കേട്ടോ. Leave. We are leave within an hour. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പോകും. Okay, we are leave within an hour. Okay, കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Yes, ma'am. Yes. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയോ? വിത്തിൻ വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും പറയൂ. പറയൂ. I will be back within an hour. I will be Back within an hour. Yeah, I will be back within an hour. They are expecting heavy rain within the next hour. Yeah. You should receive courier within 2 days. Career. Yeah. Then She will return within 2 hours. she will return within hour to clear. I will come within 2 hours. Okay. The answer is within the textbook. Yeah. Clear. Then you should commit the assignment within next 2 days. Clear. You should commit your work within 10 minutes. Okay, correct.
The bus will arrive within 10 minutes. Bus will arrive in 10 minutes. He will be there within എന്താ പറയാ correct ആണ്. Yeah. Next. പറയൂ. The doctor says the patient will recover within 2 weeks. Correct ആണ്. The move will be started within an hour. The move will be started within 1 hour. Staffs should report within 1 hour at office. Yeah, clear. Then okay, within clear ആയോ? മനസ്സിലായോ within എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ? ക്ലിയർ ആയി? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? Yeah. Okay. പിന്നെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ദാൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന്? ദാൻ എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യാ? കമ്പാരിസൺ അല്ലേ? ഫിനിഷ്ഡ് അല്ലേ? അവസാനിക്കുന്നല്ലേ പറയാ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബിനീത് എഴുതിക്കോളൂ. ബിനീത്. പ്രപ്പോസിഷൻ ബിനീത്. BENEATH. ബിനീത്. ഹെഡിങ് ബിനീത്. ഓക്കെ, ബിനീതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? താഴെയാണ്, ബട്ട് എന്താ സർഫേസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബിനീത് മീൻസ് താഴെയാണെന്നാണ്, പക്ഷെ എന്താ ആ സർഫേസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ബിനീത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എടുക്കോളൂ. മാം ഒന്നും കൂടെ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാമോ? BENEATH. BENEATH. ബിനീത് എഴുതിക്കോളൂ. താഴെയാണ്, ബട്ട് സർഫേസ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രതലമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. അലക്സ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ. Alex is sitting beneath the tree. Alex is sitting beneath the tree. Alex is sitting beneath the tree. എന്താണ്? അലക്സ് ഒരു മരത്തിനടിയിലായിരിക്കുമല്ലേ, പക്ഷെ എന്താണ് ചിലപ്പോ ആ മരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലമായിട്ടോ എന്താണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ബിനീത്ത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ബിനീത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കാണുമ്പോ നമ്മള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഫീൽ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ ഇൻസൈഡ് എന്താ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്റെ സാഡ്നെസ് ഒക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു മറച്ചു വെക്കുക, ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതിന് ബിനീത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? എക്സാമ്പിൾ എഴുതൂ. There is a happy man beneath his sad face. There is a happy man beneath his sad face. There is a happy man beneath his sad face. എന്താണ് ആ സാഡ്നെസ് ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്താ ഹാപ്പി ആയിട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യിക്കും അല്ലെ? ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബിനീത്ത് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. There is a happy man beneath his sad face.
ഓക്കെ ക്ലിയർ. വിനീത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ സംസാരിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? ക്ലിയർ ആണോ വിനീത്? ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ വിനീത്? ക്ലിയർ. എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ടോ? Foundation of the building is strong beneath the ground. Beneath the Ground. ground. Okay. That is signed her name beneath the paint. Yeah. Then മാം ഒന്നും കൂടെ ബിനീത്ത് പറഞ്ഞു തരുമോ? എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കിട്ടണില്ല, മനസ്സിലായില്ല. ബിനീത്തേ, നിങ്ങളത് സംശയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ബിനീത്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെ? ഒത്തിരി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിനീത്ത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, അലക്സി സിറ്റിംഗ് ബിനീത്ത് ദ ട്രീ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടർ ദ ട്രീ എന്ന് പറയാം. സിമ്പിൾ ആണ്, കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രം മതി, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഗ്രാമർ വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബിനീത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫ്ലൈങ് അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബിനീത്തിന് വലിയ അങ്ങനെ യൂസേജ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുമ്പോ ബിനീത്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പൊതുവെ നമുക്ക് അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല ഹൈഡ് ചെയ്യുക. ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഹൈഡിങ് ആണെന്ന് പറയാം. അവിടെ ബിനീത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? കുറച്ചൊരു ഫോമൽ ആണ് ഈ ബിനീത്ത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ പറയണേ, എനിക്കിപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫീലിംഗ് സാഡ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ഹാപ്പി ഫീല്, ഒരു എനർജറ്റിക് ഫീല് ചിലപ്പോ കിട്ടാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെ? ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, എന്താ ബിനീത് മൈ സാഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ഞാൻ ആ സാഡ് ഫേസ് മറിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാപ്പിയായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ബിനീത്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അല്ലെ? നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ബിനീത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ബിനീത്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഗ്രാമർ വൈസ് അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ബിനീത്തിന് യൂസേജ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അതുകൊണ്ട് അത്രയും ചിന്തിച്ച് ഇതാക്കണ്ട. വിനീതും വിനീതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഇതില് വിട്ടാ മതി. അത് അപ്പൊ എഴുതാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതുകൊണ്ട് നോട്ടൊന്നും എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മിസ്സേ. കുഴപ്പമില്ല, അത് മിക്കവാറും ആവശ്യം വരാറില്ല. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ തന്നെ. അത് കേട്ടപ്പോൾ കേൾക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നപ്പോൾ നോട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പ്രപ്പോസിഷനിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വട്ടാവേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതിയില്ലേ അത്? ഇനി ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടോ? എന്തോ പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടൊന്നിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ടില്ലാലോ? ഒരാൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ? ഇനി ആർക്കെങ്കിലും? സബീന, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ലോ, എന്നാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്? പ്രപ്പോസിഷൻ നോ, ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി?
ചെയ്തോളൂ. ആരാ വായിക്കൂ, ആൻസർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാത്തേ? He has been ill dash yesterday. On yesterday. Yeah, on yesterday. He has been ill on yesterday. ആണോ? ഇത് എഴുതണോ മിസ്? on ആണോ? ഇത് എഴുതിയെടുക്കണോ? എഴുതണ്ട. സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നൊന്നും എഴുതണ്ട. He has been ill dash yesterday. ആൻസർ ഏതാ? സിൻസ് ആണോ മിസ്? സിൻസ് ആണോന്ന് ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു സിൻസ് ആണോന്ന്. സിൻസ് ആണോ? ഞാൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്, സിൻസ് ആണോ? പറയൂ. സിൻസ് ആണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? പ്രപ്പോസിഷൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആൻസർ ഇല്ല. ഒരാളെ മാത്രം ആൻസർ പറഞ്ഞു, ബാക്കി ആരെല്ലാം ഉണ്ടാത്തെ? വൈ പറയൂ, എന്താണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിൻസ് ആണ്. എന്താ മീനിങ്? എന്താണ്? He has been ill since yesterday. മീനിങ് എന്താണ്? ഇന്നലെ മുതൽ എന്താണ്? അവന് അസുഖമായിരുന്നു. ഇന്നലെ മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. They have been learning English dash 5 years. 4, 5. രണ്ട് പേര് ആൻസർ. 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, 2 പേര് മാത്രമേ ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിന് ബേസ് ചെയ്തില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്യില്ലേ നിങ്ങള്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലേ, പ്രൊപ്പോസിഷൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാണോ? അതിനു വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണേ. ഓക്കെ, പറയൂ. They have been learning English for 5 years. Yeah, 4 ആണ് ആൻസർ. Okay. Next question. Yeah, 4 ആണ്. Correct ആണ്. 4 ആണ്. Okay. Then she has been cooking dash morning. മോർണിംഗ് വന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്നങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു. സിമ്പിൾ അല്ലേ? പക്ഷെ ആ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് കൂടെ നോക്കൂ നിങ്ങള്. മോർണിംഗ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ? സിൻസ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആണ്, സിൻസ് അല്ലേ? രാവിലെ മുതൽ കുക്കിംഗ് ആണെന്നാ പറയണേ അല്ലെ? അപ്പോ സിൻസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. He traveled dash train. By train. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. Next one. The book fell dash the ground. Over the ground. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ പറയാതെ ഞാൻ മിണ്ടില്ല. ആൻസർ പറഞ്ഞു. On the ground. The book fell dash the ground. The book fell dash the ground. In the ground. On the ground.
ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർഫേസ് ആണ്. സോ ഓൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ദ ബുക്ക് ഫെൽ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഹി ത്രൂ ഹിംസെൽഫ് ഡാഷ് ദ റിവർ. into the river. To the river. Into. He threw himself into into the river. Yeah, correct ആണ്. Into the river. Next, he had no taste dash more. 4 more. He had അല്ല, has ആണ് കേട്ടോ. മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതുമല്ല, ആ സെന്റൻസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. He has no taste dash more അല്ല, മ്യൂസിക് ആണ് അവിടെ. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. He has no taste dash music. അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. On music. He has no taste dash music. To music. For music ആണ്. For music അല്ല. Okay. For. He has no taste for music. Okay. മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ? Okay. The next one. The headmaster has അല്ല, was ആണ്. Oh. The headmaster was angry dash me. With me. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ സ്പീഡ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കിയൊന്നും ഇനി സ്പീഡില്ല അല്ലേ? The headmaster was angry with me. Okay. Next, she depends dash her mother. On her mother. She depends on her mother. Correct. On her mother. Next, take care dash your health. Of your health. Of your health. Take care of your health. Okay. Next, she was born dash 1982. In. In. She was born. She was born in 1982. She was born in 1982. Okay. Next, she was standing just dash the gate. She was standing just dash the gate. Inside. Side. Yeah, inside the gate. She was standing just inside the gate. Clear. Next one, you should give dash smoking. Up. Up. You should give up smoking. Correct. Next one, you must listen dash
your teacher. Your ആണ് your teacher. You must listen dash your teacher. 2. You must listen to your teacher. Okay. Then I'm satisfied dash your work. I'm With satisfied your dash work. yeah. With your work. I'm satisfied with your work. Next, a girl was passing on a girl was passing the building dash the moment. Passing the building dash the moment. At the moment. ഒരുപാട് mistake ഉണ്ട്. At the moment, a girl was Naina, mute you. The girl was passing the building at the moment. Okay, clear. Next question, IQ. Anyone can read the next question? ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് വായിക്കാത്തെ വായിക്കൂ. There was also a service that Sunday morning. Sorry. There was also a service dash Sunday morning. Answer പറയൂ. On Sunday morning. There was also a service dash Sunday morning. On Sunday morning. Yeah, on ആണ് correct ആണ്. Next, he peeled the vegetables dash a knife. With a knife. With. He peeled the vegetables with a knife. With ആണ്. Okay. Next one. Come and sit dash me. With me. Come and sit dash me. Question ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കാം. Okay. Read it carefully before answering. Come and sit dash me. Answer ഏതാണ്? With. പറയൂ. Besides ഏതാണ്? Beside ഏതാണ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? എന്നിട്ടും ബിസൈഡ്സ് പറഞ്ഞു. ബിസൈഡ്സ് മീനിങ് എന്താണ്? കൂടാതെ. കൂടാതെ. അപ്പൊ പിന്നെ കൂടാതെ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ? ആവശ്യമുണ്ടോ? Come and sit with me. എന്റെ കൂടെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബിസൈഡ്സ് അല്ല. ഓക്കെ, ബിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ആൻസർ? Come and sit With. Yeah, with me. Come and sit with me. Okay.
Next one. The poor man asked dash help. To help അല്ല, for help ആണ്. The poor man asked for help. Help ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ. For ആണ്. Okay. The poor man asked for help. Next one. Father is not dash home now. Yeah, father is not at home. Yeah, father is not at home now. Okay, clear. Next one. Sam went to the school dash a scooty. By. By ആണോ? On. On. On ആണോ by ആണോ? On. On ആണ്. Okay. സ്കൂട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൺ ആണ് വരിക. സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓൺ ആണ്. സാം went to the school on a scooty. ഓൺ ആണ് വരിക. Next one. We rested dash a tree. Under. Yeah, under the tree. He sat. Next one. He sat dash the table to write a letter. He sat dash the table to write a letter. Beside. ഓക്കെ, ബിസൈഡ് ആണ്. ബിസൈഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവിടെ വേറെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പറ്റുമോ? അറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറയൂ. അറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ വരികയല്ലേ വരാ, അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. ഒന്നെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എന്നാ പിന്നെ ആൻസർ പറയൂ നിങ്ങള്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അല്ലേ? മറ്റു ക്ലാസ് പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താൽ പോരെ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ. Next question. The monkey fell dash the tree. From the tree. On. From. From the tree. On the tree. On the tree. From the tree. ട്രീയിൽ നിന്ന് വീണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ from ആണ്. Okay, the monkey fell from the tree. Next, Alex is lay dash on the bed. Down. Lay down. Down.
Yeah, down on Alexis, lay down on the bed. Okay, correct. Next one. I dipped my finger dash the honey. I dipped my finger dash the honey. Into the honey. Yeah, into the honey. I dipped my finger into the money. Into the honey. Next one. They are very popular dash boys. They are very popular dash boys. They are very popular among boys. Okay. Next one. People learn dash experience. People learn From. experience. People learn from experience. Next, they live in the apartment dash yours. They live in the apartment dash yours. Below. Yeah, they live in the apartment below yours. Okay. Okay, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ? ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞില്ല. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പ്രപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രപ്പോസിഷന് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണോ? വേണം. വേണം ടീച്ചറെ. വേണം. വേണം. ഓക്കെ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണം. ഓക്കെ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇതിലൊക്കെ പറയൂ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പ്രപ്പോസിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഒരുവിധം പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൊഡാൽ വെർബ് നോക്കാം. മോഡൽ വെർബ് നോക്കണം. ഓക്സിലറി വെർബ് നോക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? I'll give you a task. ഒരു ടാസ്ക് തന്നാലോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ. നിങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് എഴുതൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്? ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? എങ്ങനെയാണ്? ടഫാണോ? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം? എന്താ, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റാത്തത്? അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എഴുതാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, റെഡി ആണോ? മലയാളത്തിലല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഓക്കെ, എഴുതാവോ? ഇതിന് പോലെ റിപ്ലൈ ഇല്ലേ? ഇതൊരു കഷ്ടം. നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. എഴുതാവോ? എഴുതാം മിസ്. അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പറയൂ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ബോറടിക്കും, നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും ക്ലാസ്സില്. ഓക്കെ, എഴുതാം. അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം? എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ ക്ലാസ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, എഴുതാൻ അറിയാം, വായിക്കാൻ അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്തത്? എന്താ, ചിലപ്പോ വേർഡ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, പറയാനൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വേർഡ്സ് സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ട്.
അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സ് എഴുതുക. എഴുതിക്കോളും. എല്ലാവരും എഴുതണം. എല്ലാവരും 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായത് 28 പേരുകൾ, ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതുക. എഴുതി കഴിയുമ്പോ പറയണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ? എഴുതുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനാ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. റിച്ചൂസ് വ്ലോഗിനോടാണേ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോ റിച്ചുവിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ്, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, താങ്കളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, വായിക്കാൻ അറിയാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണോ? അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺ വേർഡ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എഴുതി കഴിഞ്ഞവരെന്ന് പറയൂ. അഞ്ജലിയുടെ കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? കഴിഞ്ഞോ? പറയട്ടെ മാം. കഴിഞ്ഞ പറയൂ. I can read English, but I have grammar problem while speaking, so there was no to speak English well, and that's why it's difficult to speak in English. But let's try. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? Yes, ma'am. അത് എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പം എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ? ഇതേപോലെ എഴുതി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെക്കാബുലറി കൂടും, നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് കൂടും. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോട് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാക്കിലത് വരും, ആ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തോന്നി? ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തോന്നി. അത്രയേ ഉള്ളൂ, പേടിക്കുന്ന അത്രയും ഒന്നും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ? ഇനി കഴിഞ്ഞോ? നൈന എന്താ പറഞ്ഞേ? നൈനക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം? എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല. പറയൂ, എന്താ പ്രോബ്ലം? എന്താ പറഞ്ഞേ? കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്, എന്താണ് പറയുന്നത്? I can read English, but I have a grammar problem while speaking. Yeah. So there was no to speak English well, and that's why it's difficult to speak. Let's try. Yeah, let's try. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. പക്ഷെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഓക്കെ, ആരും ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളത്തിന് അക്ഷരമാല മുഴുവനും പഠിച്ചിട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ, അല്ലേ? ബേസിക് ഒരു ഗ്രാമർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വരും.
മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ പേടി കുറച്ചും കൂടെ കുറയും. ഒരുപാട് വായിക്കാം, മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ലത് വായിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം നല്ലോണം. അപ്പൊ ഒരുപാട് വൊക്കാബുലറി കൂടും. മനസ്സിലായോ? പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ ആരുടെയും കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു മിസ്. പറയൂ എന്നാല്. English language is very interesting language, but sometimes I'm getting confusing. I can read and write English properly, but when I am speaking to English to others, I am getting fear. I have no confidence to speak in English. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ട്? സംസാരിക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു പേടി. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, നോക്കാണ്ട് പറയൂ. ഇപ്പൊ നോക്കിയില്ല വായിച്ചേ, നോക്കാണ്ട് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ. English language is very interesting language for me, but sometimes getting fear to talking to others in English. I have no confidence to speak in English to others. കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കുറവ് അല്ലേ? അതെ. ശരിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇനി എനിവൺ? വേറെ ആരാ? I like English. I know writing English, but I don't speak fluent because grammar problem. I don't have enough confidence. ആർക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? Yes. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത, ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത്, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവോ നോക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തത്? പറയൂ സുനില, എന്തുകൊണ്ടാണ്? തെറ്റിപ്പോകുന്നുള്ള പേടി. തെറ്റിപ്പോകുന്നുള്ള പേടി. തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനു വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറോ വേണ്ട, ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് വന്നെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഫേർട്ട് ഇടണം. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആർക്കൊക്കെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കേക്കട്ടെ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ളവരെ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കോൺഫിഡൻസ് ആയെന്നാ പറഞ്ഞത്. കോൺഫിഡൻസ് കുറവല്ല മാം, നമുക്കൊരു പേടിയും നെർവസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ. അതാ ഞാൻ പറയാം, മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? മടി, ലേസിനെസ് എന്ന് പറയും, മടി എന്ന് പറയും. പഠിക്കാനുള്ള മടി, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള മടി. ആ മടി കാരണമാണ് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത. ഓക്കെ, ആ മടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഒരുപാട് ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ അടിക്കാതെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. മൊബൈൽ ഇരിക്കണം എന്നല്ല, മൊബൈൽ ഇരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം. കേൾക്കുക, ഒരുപാട് കേൾക്കുക, വായിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി മാക്സിമം സമയം കൊടുക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും, പറയാനും പറ്റും. ഗ്യാരണ്ടി ആണത്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെ ചെയ്യും? ആരെങ്കിലും ചെയ്യും? പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം മാം, ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങി ചെയ്യും. പക്ഷെ മാം നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും. പറയാനെളുപ്പോ, പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ? ഇല്ല, ആരും സംസാരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പറഞ്ഞു ഒരാൾ ക്ലാസ്സിൽ 40 സ്റ്റുഡന്റ്, ഞാനിപ്പോ കയറിയപ്പോ 40 സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ 25 പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവര് വേണ്ടിപ്പോ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കണ ഒരാൾ മാത്രമേ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സും അധികം അങ്ങോട്ട്
പോകില്ല. ഓരോരുത്തരെ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ? ശരിയാണോ? എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ് സ്കില്ല് കൂട്ടാൻ പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് കൂട്ടാൻ പറ്റും, കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് തരാൻ പറ്റും. ശരിയാണോ? Yes, ma'am. ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആണ്. ഓൺലൈനിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു വെയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി കോഴ്സ് കഴിയുന്നതിന് വരെ. അതുപോലെ Okay, ma'am. അത്യാവശ്യം ക്യാമ്പറിങ് കിട്ടും, Okay, ma'am. കിട്ടും. പോരെ അത്? പിന്നെ ഞാൻ പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിക്കണം. സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി അല്ലേ? ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി, അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി അല്ലേ? ഇപ്പൊ എഴുതിയതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരുത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്വന്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ, കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, റെഡി ആണോ എല്ലാവരും? നിങ്ങൾ ആദ്യം ആക്റ്റീവ് റെഡിയാണ്. ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും. Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കാണാം, വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.